When the dangerous and vicious second wave of COVID struck India, it collapsed its health system and created hazard situation there. The second wave of COVID struck India is widely known as Mutant 1, which was first seen in India in October 2020, and the variant was B.1.167. Known as Indian variant, it is considered as dangerous and contagious. Record numbers of more than 400,000 people in India are being victims of mutant variant. The vicious wave is killing more than 3,000 citizens every day. The health system in India is in hazardous situation. People are losing life, and so does the hopes. Indian government announced lockdown in India. Unfortunately, just like the first wave of COVID, the second wave struck Nepal too. While the second wave of new variant COVID ruthlessly troubling India, Nepali people started using different routes to get back to their home country. Nepal shares open borders with India. Many Nepali people who live nearby borders choose India as an employment hub. Nepal faced the real threat of second wave of COVID. Almost 9,000 people are being infected by the second wave in Nepal, where hundreds of general public, political leaders, artists, judges, doctors, journalists are losing their life daily. Health system in Nepal started facing crisis. There is lack of beds in hospitals, oxygen cylinders and other medical equipments. When the first wave of COVID was seen affecting India, Nepal noticed its impact in country due to open border. So, Nepal government announced lockdown in the whole nation on 24th of March 2020, which lasted for almost 4 months and eased up a little bit after that. As number of infection and death rate rise after the second wave of COVID, Nepal government have announced full lockdown to 6 to 7 districts of Nepal and partial prohibition to 6 districts. Nepal's health system is in crisis. But China, as a good neighbor and best friend, came in front to help Nepal. When Nepal is facing problem providing oxygen cylinder to general public, China announced to help Nepal with 20,000 oxygen cylinders. 400 oxygen cylinders, ventilators and other medical equipment landed here in Nepal from China in 11th of May 2021, and the rest medical equipment are coming through roadways. When first wave of COVID struck Nepal, China helped Nepal with medical equipments like mask, PPE kits and corona test kits. Not only medical equipment, Nepal needed vaccine for people, and China became ready to give Nepal 800,000 doses grant of Varicella vaccine. As China promised, China provided Nepal 800,000 grant doses of Varicella vaccine, which landed in Nepal 29th March 2021. COVID-19 is the common enemy faced by human beings. President Xi Jinping announced solemnly that COVID-19 vaccine development and deployment in China, when available, will be made a global public good. This will be China's contribution to ensuring vaccine accessibility and affordability in developing countries. We are committed to fulfilling President Xi's promise by actively conducting international cooperation against the pandemic, acted as a committed frontrunner in promoting international vaccine cooperations, and a steadfast advocate for equitable vaccine distribution, with a view to promoting the building of global community of health for all. 800,000 vaccine doses of COVID-19 vaccines donated by the Chinese government have ridden over the snow-topped Himalayan and arrived in Kathmandu just now. After getting 800,000 grant doses of Varicella, Nepal started vaccination program on 7th of April 2021, and Nepali citizens happily joined the program.
Senior doctor Mr. Sarbottam Shrestha, who works in Model Hospital and Chhatrapati Hospital in Kathmandu, described the effectiveness of Chinese varicose vaccine after being vaccinated. चिनिया भ्याक्सिन संसारको धेरै ठाउँमा लगाइसकेको र 10 जना राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुख विभिन्न देशकाहरूले सार्वजनिक रूपमा लगाइसकेको भ्याक्सिन यसमा शङ्का गर्ने कुनै कुरै छैन। यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि शरीरमा एन्टिबडी देखिने चाहिँ करिब 100% हुन्छ, 99 भन्दा बढी प्रतिशत छ। तर अब त्यसरी बनेको एन्टिबडीले शरीरलाई चाहिँ कोभिडबाट बचाउने भनेको चाहिँ 79% छ भन्ने कुरा हो। चीनमा पनि अहिले खोपको अभावै छ र धेरैवटा कम्पनीहरू चाहिँ सकेसम्म छिटो यो खोपको चाहिँ उत्पादनका लागि परेका छन्। आफ्नो देशकै जनताहरूको चाहिँ आवश्यकता पुरा नहुँदैमा हैन त्यसबाट ल्याएर नेपाली जनताको लागि भनेर 8 लाख डोज दिनु भनेको मेरो विचारमा सामान्य कुरो होइन। कोभिड चाहिँ पहिलो चरण सकियो भन्ने खालको कुरो भएको थियो, फेरि अब दोस्रो चरणको आइरहेछ, तेस्रो चरणको पनि आउँछ भन्ने कुरा हो हैन। यो खोपको जुन सुविधाको अवसर छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग गरौँ र सकेसम्म छिटो नै लगाउँ। China's varicose vaccine is widely accepted by people, and professionals working in different fields has appreciated China's help in this crisis. चलिरहेको जुन खोप छ, खोप चाहिँ हामीले लाउनु जरुरी र अनिवार्य जस्तो लाग्यो मलाई। हामी सबै परिवारले लायौँ, म लगायत हाम्रो परिवारले लायौँ, हामी अफिसका स्टाफहरू सबैले चाइनिज खोप लायौँ। त्यसबाट कुनै पनि हामीलाई त्यस्तो नराम्रो केही भएन, ज्वरो आएन, टाउको दुखेन, केही पनि भएन, कुनै असर देखिन। सहज जस्तो थियो पहिले त्यस्तै भयो। त्यसै भएर हामी सबै नेपालीले खोप लाउँ। चाइनिज सरकारले पनि खोप बढीभन्दा बढी दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हामी नडराइकन निर्भीक भएर चाहिँ चाइनिज खोप लाउँ। चाइना सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। मैले खोप लाउनुभन्दा पहिला चीनबाट जुन भ्याक्सिन आएको थियो त्योभन्दा पहिला हाम्रो देशमा अन्य माध्यमबाट पनि भ्याक्सिनहरू आएको थियो र पब्लिक माझ कस्तो थियो भने यो भ्याक्सिनबाट लगाउँदा हामीलाई साइड इफेक्ट हुन्छ, हामीलाई ज्वरो आउने, हामीलाई रुगा लाग्ने यस्तो समस्या आउँछ भन्ने मैले हल्ला सुनेको थिएँ, पत्रपत्रिकामा पनि आएको थियो। तर मलाई त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो साइड इफेक्टहरू हुने मलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो भएन र मलाई चाहिँ आत्मविश्वास बढ्दै गयो। यो भ्याक्सिन राम्रो रहेछ भने, यो चिनिया भ्याक्सिन राम्रो रहेछ भने मलाई आत्मविश्वास पनि बढ्दै गयो। त्यही भएर म आजको दिनसम्म म आफूलाई स्वच्छ राख्न सफल भएको छु। एउटा आत्मविश्वास पनि सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। त्यही भएर यो चिनिया भ्याक्सिन धेरै उपयोगी छ भन्ने मैले ठान्दछु। जुन मैले प्रयोग गरेको छु त्यो भ्याक्सिनबाट मलाई पनि आत्मविश्वास बढेको छ। आउँदा दिनमा पनि हाम्रा अनेक अरू पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको जीवन रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो चाहना छ र थ्याङ्क यू चाइना। नेपालका अस्पतालमा अक्सिजन छैन, बेड छैन र धेरैको ज्यान पनि गइरहेको छ। नेपाल, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूसँग स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ, अनुरोध गरिरहेको छ। चीन सरकारले पनि नेपाली जनताको स्वास्थ्य रक्षाको लागि 8 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको थियो र भर्खरै मात्र 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर पनि सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। हामी नेपाली जनता चीन सरकारप्रति एकदमै आभारी छौँ र थप सहयोगको लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। मैले पनि चीनमा बनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाएको छु। पहिलो मात्रा मैले लगाइसकेको छु। यो खोप लगाउने कोही कसैमा पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको जानकारीमा आएको छैन। यो खोपको कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन र सुरक्षित छ भन्ने कुरा चिकित्सकहरूले पनि बताएका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणबाट विश्व नै रोएको अवस्था छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो मुलुकमा थुप्रै नागरिकहरू मरिरहेको देखिन्छ र यो सङ्क्रमण भयावह रूपले फैलिएको छ। भ्याक्सिनको लिमिटेसनको कारणले गर्दा 65 वर्ष उमेरभन्दा माथिको उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई त्यतिखेरको भ्याक्सिन पहिलो चरणमा प्रदान गरियो। म जस्तै थुप्रै प्रौढ नागरिकहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन, कैयौँ युवाहरूले पाउनु भएको छैन र बालबालिकाहरूले पनि पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। भ्याक्सिनको अभाव अहिले खड्कँदो अवस्था छ। चाइनिज सरकारले धेरै भ्याक्सिनहरू उत्पादन गरेको जानकारीहरू मिडियामा आएको छ, सार्वजनिक भएको छ र चाइना सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था पनि सुनिएको छ। यो अवस्थामा सरकारले विशेष गरेर अझ छिमेकी मुलुक चाइनासँग पहल गर्यो भने तुरुन्तै भ्याक्सिन आउन सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। There are more than 400,000 cases in Nepal.
where 300,000 people recovered from COVID. Still, 100,000 people are battling against COVID. Due to COVID, more than 4,500 people lost their life. Because of effectiveness of Verocell vaccine, people are waiting to get second dose of it. And China is ready to help Nepal and Nepali to have second dose of Verocell vaccine. And the second dose of Verocell vaccination program started on 16th of May 2021. Senior Dr. Sherbahadur Pun is Chief of Clinical Research Unit of government-owned hospital Sukraraj Tropical Infectious Disease Hospital. He is frontline fighter who is working against COVID from its start in Nepal. He has seen all the phases of COVID in Nepal and stood against it to protect citizens. Dr. Pun knows better about the importance of vaccine and being vaccinated. खोपको राम्रो प्रभाव छ। धेरै जसो खोप लागेको मान्छेहरू भर्ना भएको होइन। खोप लागेको संक्रमण भएको त हो, केहीलाई छ, तर जसलाई छ उनीहरूलाई खासै त्यस्तो जटिल अवस्था आएको छैन। मृत्यु हुनेमा लगभग खोप नलागेको नि सबैभन्दा बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खोप लगाउँदा कति फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो अहिलेको युसले पनि देखाइरहेको छ। आई थिंक दैट इज भेरी न्यू थिङ हैन हाम्रो लागि। हुन त शंका त गर्थ्यौ धेरै मान्छेले खोप लगाएर यो त्यस्तो नहोला भन्ने थियो, तर खोप लगाएको मान्छे भटाभट मरेको अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। मेबी बिकज त्यही कारणले हो कि यङ र बालबालिकालाई समस्या आएको पनि देखिन्छ अरू होला भन्दा, र त्यो भएको हुनाले चाहिँ आई थिंक त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले लगाउनै पर्ने अवस्था रहेछ। लगायो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ हामीले बचाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा यही अहिलेको यो सिचुएसनमा ठ्याक्क देखिरहेको अवस्था चाहिँ छ। Vaccine is the only weapon to fight battle with this deadly unseen virus. Every nation in the world is looking for vaccine. China selflessly provided life-saving 800,000 grand doses of Verocell vaccine to Nepal. Nepali citizens widely appreciated China and Chinese people's help and generosity in this time of pandemic. Ganga Prasad Upredi, Chancellor of Nepal Academy, wholeheartedly thanked China for being there when Nepal needed them most. केही महिनादेखि यो कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त छौँ। हामी मात्र होइन, विश्व नै आक्रान्त छ। विश्वमा पनि यसपटक यो दोस्रो प्रकारको कोभिड फैलिँदा दक्षिण एसिया बडो आक्रान्त छ। दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा आक्रान्त छ र धेरै दिनौदिन मान्छेहरू मरिरहेछन्। त्यसको असर हामी नेपालीमा पनि पर्यो र हाम्रोमा पनि संक्रमणको संख्या एकदमै दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ र सरकारले सकेसम्म आफ्नो पहुँचले भ्याएसम्म स्वास्थ्य को व्यवस्थापन गर्दैछ। तर यसरी कोभिड बढ्दा कि सरकारको व्यवस्था पर्याप्त भएन र यस अवस्थामा विशेष गरी कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त सर्वप्रथम चीन सरकारले अख्तियार गरेको यो लकडाउनको र निषेधाज्ञाको मार्फत व्यक्ति आफै होशियार रहनुपर्ने जुन सिद्धान्त थियो, त्यो सिद्धान्तले धेरै काम गरेको थियो र अहिले नेपाल सरकारले पनि हामी सबलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छ। युरोपमा अमेरिकामा धेरै नोक्सानी भयो पहिलो चरणमा, अब अहिले गएर दक्षिण एसियामा भारतमा ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ र हामी कहाँ पनि ठुलो नोक्सानी हुन गइरहेको छ। र अहिले यो हाम्रो यो अवस्थालाई, भयावह अवस्थालाई ख्याल गरेर हाम्रा छिमेकीहरू विशेष गरी भारत र चीनले हामीलाई सहयोग गर्दैछन्। भारतले एक लट भ्याक्सिन पठायो, तर ऊ आफै आक्रान्त भएको हुनाले अर्को लट भ्याक्सिन आउन ढिलो भइरहेको छ र चीनबाट पनि उत्पादन भएको जो भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिन नेपालमा आइसकेको छ र त्यो भ्याक्सिन लगाइँदैछ। त्यो भ्याक्सिन भनेको कस्तो भने कि त्यसले जहिले पनि कुनै पनि नकारात्मक असर गर्दैन अहिले, र त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कमसेकम यो बढ्दो महामारीलाई रोक्नका निमित्त ज्यादै काम लाग्दो छ। त्यसैले त त्यो भ्याक्सिन चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ, सचेतनका साथ मान्छेले लगाउनुपर्छ। त्यसले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। पहिला लटमा जो पहिलो लटका मान्छेहरूलाई लगाइयो त्यसले पनि राम्रै काम गरेको छ र त्यो भ्याक्सिनहरू पर्याप्त छैनन् र भारतबाट धेरै ठुलो सहयोग गर्न सकिँदैन, किनभने के अरे आशा गर्न सकिँदैन सहयोगको, किनभने उनीहरू आफै आक्रान्त छन्, उनीहरू आफै लडिरहेछ र चीनसँग चाहिँ अब अहिले यो सबलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ सक्षमता चीनसँग रहेको र आफूले विश्वलाई सहयोग गर्नका निमित्त पनि पर्याप्त सामग्रीहरू चीनले गरिरहेको हुनाले चीनबाट हामीले सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ।
त्यसैले अहिले हामीलाई यो सङ्कटकालको बेलामा चाहिँ ठुलो सहयोगको आवश्यकता छ र हामीलाई जब जब सङ्कट पर्छ, महामारीका सङ्कटहरू, राजनैतिक सङ्कटहरू र अनु विपत्ति, यो प्राकृतिक विपत्तिका सङ्कटहरू हामीलाई भर्ती गर्नका निमित्त हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनबाट ठुलो सहयोग हामीले समय समयमा प्राप्त गरेका छौँ र ती सहयोगले हामीलाई बाँच्नका निमित्त चाहिँ आधारहरू दिएका छन्। यसपटक पनि हामीलाई चीन सरकारबाट दिएका सहयोगहरूको सराहना गर्दै, चीन सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अरू सहयोग पनि उपलब्ध गराउनका निमित्त चिनिया मित्रलाई, चिनिया मित्र मार्फत, चिनिया सञ्चार माध्यम मार्फत चिनिया सरकारलाई म अनुरोध गर्छु। Coronavirus is tearing Nepal's health system and destroying financial, social and so many sectors. Nepal is looking for help to get out of this, and China is helping us like a good neighbor and like a great friend.